네, 안녕하세요. 필리핀 치고. 모세 선교사입니다. 네, 저는 지금 IM 선교와 함께 16년 정도 함께 IM이 설립한 이후로 같이 사역을 해 오고 있고, 3년 전에 저희 가족과 함께 미국에 와서 지금 IM 선교회 또 미국 본부를 세워가고 있는 중에 있습니다. 그래서 한 3주 전에 한국을 잠깐 한 일주일 방문했었고, 이제 지금 동부에서 이제 IM 지금 계속 운영하고 있습니다. 반갑습니다. 모세 선교사라고 합니다. 줄리에 선교사님 미국에서 왔습니다. 네, 네, 안녕하세요. 소개하겠습니다. 반갑습니다. 네, 저는 줄리의 선교사이고요. IM 선교회에서 20살에 들어와서 벌써 14년, 15년이라는 시간이 흐를 만큼 이제 같이 비전에 동참되어서 하고 있고요. 지금 현재 뉴저지에서 미국 지부 담당하고 있고, 학생들의 모든 이제 컬리지 미니스트리부터 시작해서 많은 미니스트리를 지금 현재 하고 있습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 저희가 미국 지부 한번 영상 한번 보여드리겠습니다. 미국 지부 영상 아까 보낸 것 중에 하나 안 보낸 거 있는데 한번 보여주시면서 잠깐 우리가 갠생이를 잡으면 유튜브가 될 것 같습니다. 할렐루야. 자, 그 다음에 필리핀 한번 소개해 주십시오. 필리핀. 영상 먼저 쏘겠습니다. 필리핀 왜 안 나와요? 얼굴 자 보여주고. 자, 필리핀도 영상 저쪽으로 보내주세요. 이따 쏘게. 감사합니다. 쏴주세요. Hallelujah. As the I Am mission has a mission to complete the missions of spreading the gospel to all nations, God has called us to another place beyond Korea and the Philippines. The land to nurture global leaders for the next generation, I Am mission is expanding to reach the United States. In 2017, an investigating team and a settlement team were sent to the western and eastern United States, and a ministry team was put into the eastern United States in February 2020. In New Jersey, Mecca of Starting Abroad, Princeton, 40 minutes, UPenn, 1 hour 30 minutes, Yale University, 2 hours, Columbia University, 1 hour, I Am America is located in the United States. The I Am America branch trains global leaders with world-class spirituality and competence to accomplish the goal of mission completion in the last days, and serves as the headquarters for human resources, material resources, and strategic content support for missions in North America, Central and South America, and the world. 우리 여러분 영어 잘하시니까 다 알아들으시죠? 네, 감사합니다. 네, 이 여유가 있으시네요. 다 알아듣는 거. First, we'll build up the next generation that builds up the next generation. We have Bible-centered strategies for the next generation. These are college ministry and moving school. In college ministry, they're equipped with spirituality, personality, competence, and mission work. Since 2020, having MOU with Pillar College, we share vision for the next generation together, 자, and they are touched 뿌려주세요. by the vision of I Am. Still now, we have 19 graduate students and 25 students studying in I Am America. We are planting God's people in world-renowned universities such as Rutgers University, Wisconsin University, Ohio State University, SUNY, and Penn State University. Through that, we build up youth generation to let them take the leading part of America youth generation. Through the moving school ministry, for about 2 months of time in the United States, so that various Renuging communities in Korea, the Philippines, and around the world can experience the United States, the center of world culture and economy, and have time to broaden their horizons while dreaming of becoming world leaders. Let them handle training for the next generation of world missions. Second, I Am America builds up the U.S. network mission. FW is fire worship.
Every Friday, we do open worship for local people, enjoying Korean food, Korean Christian performance, and passionate worship together. As worshiping God with people of different races and ethnicities, we make more network and bondages. Through Edu Conference, I'm America shares every core ministry, strategies, and education contents established in the field for revival and recovery of local church and next generation. In this time, we dream about recovery of vision, mission, and values, having periodic mission that next generation arises and revives. Third, I'm America builds up World Network Mission, the evangelization of the world. This is our mission for all nations. From the beginning with Guatemala, we want to see revival in South America. Education mission, medical mission, camp mission, and local church mission. We continually will be hub for stretching out to all the countries, not only South America, also all nations. As we mentioned, we are packing all ministry as 7. College ministry, moving school, GDC camp, Edu conference, incubating center, IM R&D, language school. 7 global ministries, domain mission, revival camp, Gobi camp, SVM movement, fire worship, vision trip, global mission outreach, life change, life group, life club, life turning point, life school, life church, and life mission are all in the 7 life pack. 50, 500, 5,000 movement. All around 50 states, we will cooperate with 500 local churches, sending out 5,000 missionaries in America. Let's make a Jesus movement. Jesus is coming. 아멘. 감사합니다. 네. 자, 우리 유튜브도 잘 되고 있어서 유튜브에 와서 지금 보시는 여러분들 너무 환영하고요. 예, 또 입으로 함께 와주신 여러분들 주의 이름으로 환영합니다. 박수. 네, 유튜브로 계속 들어오고 있네요. 저희는 사실상 구독자보다는 유튜브가 저희 방송인 것 같아요. 그래서 저희가 필요한 커뮤니케이션이 필요한데 아까 얘기했듯이 로마는 제 얘기가 잘 들리시죠? 로마는 도로를 잡았고 해가 지지 않는 나라를 만든 영국은 해상을 잡았지 않습니까? 미국은 이 공중을 잡았잖아요. 그래서 사실 해상권과 공주권을 다 잡아서 이제 세계 1위의 나라가 됐는데 이제 하나님이 오실 길이 얼마 안 남았나 세상 플러스 7대륙을 주셔서 우리에게 세상을 잡으라고 주셨습니다. 할렐루야. 그래서 이게 그래서 사용하는 게 너무 좋아졌고 너무 쉬워졌고 어떻게 보면 정말 창의적인 협업이 가장 중요한데 이 시대에 그런 시대를 주셔서 너무 감사한 것 같습니다. 18년 전에 했던 사역에 사람이 시스템이잖아요. 그래서 사람이 일어났고 이따 이제 국내 입시를 다뤄주시는 우리 클라 선교사님 플러스 우리 미국, 필리핀 연대에서 세 곳이 연대하여서 사실 본부를 저희가 건물로 놓는 게 아니라 온라인으로 놓습니다. 그래서 사실 어디에 위치해 있느냐가 중요한 게 아니라 이 온라인을 통해서 함께 이 4차 혁명에 빠르게 우리가 적응하는 게 뿐만 아니라 리딩하는 그룹이 되기를 원합니다. 아멘. 자, 그래서 먼저 이제 국내 입시보다 이제 일단 해외 입시를 다루려고 그래요. 여러분 알다시피 우리가 신앙생활 학습 선교가 있는데 선교가 지금 교회가 나가기 위해서 이따 제가 선교 부분을 얘기를 하려고 그래요. 선교 전략은 제가 이렇게 나가겠다. 그래서 변하지 않는 이 진리를 이 변하는 세상 가운데 변혁을 해서 변화를 맞춰가는 그런 시스템을 지금 한국 선교, 선교한국, 열방 선교를 맞춰서 오늘 사실 공개하는 날이라서 오전 시간에는 한국 선교에 대해서 얘기를 했습니다. 그래서 저희가 어떻게 R&D 부서를 맞춰서 저도 이제 외국을 떠날 필요 없이 그러니까 왔다 갔다 하지만 7대륙에서 살게 하겠다는 얘기를 했고 그러다 보니까 한국에서 또 우리 아이들이 교육 선교를 하기 때문에 어떻게 지금 이 대학을 갈 것인가 또 어떻게 우리 아이들이 미래를 펼쳐가실 건데 하는데 저는 좀 방향성을
아까 얘기했듯이 기다리는 사역을 해야 된다. 그러니까 우리가 따라가는 사역이 아니라 우리가 먼저 가서 기다리는 사역을 하기 위해서 눈으로 보니 그렇게 가고 있으니 우리가 세상을 먼저 앞서갔으면 좋겠다라는 생각이 들어서 이렇게 우리 미국 분들을 초청했습니다. 할렐루야. 우리 미국 분들 어디 있죠? 네, 갔습니다. 나오셨네요. 자, 그러면 이제 미국에 대해서 일단 줄리에 선교사님이 여러 가지 과정들을 설명해 주기 전에 제가 3년을 보내면서 이제 제가 느낀 것, 그리고 제가 미국은 어떻게 방향성을 가고 싶은지에 대해서 좀 설명을 좀 드리겠습니다. 이제 한번 모세 선교사님 공유해서 이거 올려줄 수 있나요? 여기에다가 한번 아니면 저쪽에서 이제 저희가 이제 미국에 1기, 2기를 아이들이 잘 보냈는데 이제 문제가 뭐냐면 8명 중에 1명만 갈 수밖에 없는 시스템이더라고요. 왜냐하면 아이들이 좋은 대학을 가긴 가는데 우리 지역교회에서 아이들이 하기에는 2차 성적을 한번 보시면 이렇게 잘 갔거든요. 이렇게 잘 가는데 2차가 아직 안 나오네요. 1차, 2차가 나와야 되는데 이게 성적이 이렇게 잘 갔는데 왜 1차, 2차가 안 나오죠? 애들 성적이 1기, 2기가 나왔던 성적이 나와야 되는데 근데 이제 나왔던 이 성적이 좋았는데 이제 문제는 아이들이 이제 돈이 많이 드는 거예요. 3학년이 너무 많이 드는 거예요. 요번에 아이들이 위스콘신, 라커스 이렇게 갔는데 말 그대로 1년에 한 5천만에서 6천만 원, 기숙사까지 가면 7천, 막 이렇게 가니까 종적으로는 이제 우리 붐이 불었는데 아파트를 파시는 붐이 그 밭을 기어이 사고 말 거야. 이야 막 이렇게 이제 아이들이 되더라고요. 그래서 애들이 이제 지금 이게 지금 우리 아이들이 들어간 거잖아요. 보시면 이렇게 해서 전미 48일 막 이렇게 들어가는데 이거를 이제 이 고민에 대한 질문이 뭐냐면 지금 이제 들어가기 시작했는데 이런 트랙으로만 가면 사실 돈 없으면 못 간다라는 결론이 나왔어요. 근데 저희 입장에 대해서 제가 지역회를 돌아보니까 그러면 몇 명 중에 몇 명이 갈 수 있을까? 그러면 돈이 있고 정말 집 팔고 냉장고 팔고 그 밭을 거의 사고 말 거야 이런 사람들 왜 나한테 있구나라는 결론이 내려지더라고요. 그래서 여러 가지 방안을 지금 추구하면서 가는데 아까 얘기했듯이 온라인으로 지금 세상이 돌아가기 때문에 교회에서 대학까지 이제는 해야 된다. 그래서 우리가 지역 공동체가 대학까지 갈 수 있다는 결론을 내리고 이제 오늘 설명을 저희가 6가지 각도로 가는데 한 7, 8가지가 제가 더 붙일 거예요. 그러면 이제 고등학교부터 시작해서 대학원을 어떻게 저희가 할 수 있는지를 우리 줄리에 선교사님이 나와 주셔서 나와 주셔서 설명을 해 주시겠습니다. 네. 네, 할렐루야, 반갑습니다. 줄리엣 선교사입니다. 모세 선교사님께서 PDF 파일을 띄워주시면 제가 이번 미국에 하나님께서 또 새롭게 길을 열어주시고 또 하시는 부분들을 저희가 같이 한번 이야기해 보도록 하고 싶습니다. 첫 번째로는 이제 이 다음 페이지를 보시면 저희가 미국 지부에 6가지의 길로 하나님께서 또 정리를 해주셨어요. 지금까지는 가장 크게로는 이제 2가지 길이 있었어요. 이제 4번하고 6번이었어요. 뭐냐면 커뮤니티 컬리지 또는 이제 저희가 필라 컬리지 해서 이제 2년을 이제 하고 나서 뭐 한국으로 편입할 수도 있고 미국으로 갈 수도 있고 근데 학생들은 사실 이제 미국에 남고 싶어하는 학생들이 많이 있었습니다. 미국에서. 그래서 이제 그렇게 가는 학생들이 거의 대부분이었는데요. 첫 번째 미국에 고등학교가 열렸고 두 번째로 온라인 대학교를 거쳐서 미국에 있는 대학교로 편입하는 과정이 열렸습니다. 세 번째로는 온라인 스쿨을 4년을 마치고 나서 미국에 있는 대학원이나 또는 다른 대학원에 갈 수 있는 길도 열렸습니다. 네 번째로는 커뮤니티 컬리지를 통해서 2년을 하고 난 다음에 한국으로 편입하는 길이 정확하게 열렸고요. 5번째는 커뮤니티 컬리지를 통해서 텍사스에 있는 A&M이라고 하는 학교를 이제 조금 더 자세하게 이 부분은 모세 선교사님께서 이제 이거는 아이들 취업과도 학생들이 이제 취업과도 관련된 부분이라서 그렇게 이제 열려가고 있습니다. 마지막 6번째로 커뮤니티 컬리지를 거쳐서 미국에 편입하는 모든 과정들을 이제 하나씩 설명을 해드리도록 하겠습니다. 다음 페이지 보시면
첫 번째로 이제 미국 대학교 진학의 로드맵이 보통 이렇게 됩니다. 고등학교를 학생들이 이제 졸업을 하고 나서 이제 거기에 따른 영어 점수가 꼭 필요합니다. 외국 학생들은 인터내셔널 스튜던트라고 하죠. 그래서 그 학생들은 토플 점수가 꼭 필요하고요. 그걸 거쳐서 만약에 그것도 모자라다 싶으면 영어 연수나 또는 미국에 와서 이제 영어 관련된 수업을 이제 꼭 들어야 합니다. 근데 1년 정도 들으면 되고요. 이제 그런 것들을 커뮤니티 컬리지나 또는 4년제 대학교를 통해서 그런 것들이 가능합니다. 그리고 나서 때로 이제 명문대 3학년으로 편입을 하게 되는 이유는 이제 금전적인 문제, 그리고 또 학생들 학점 관리 문제, 그리고 이제 적응의 문제들이 있습니다. 그래서 요런 문제들 때문에 저희가 이제 이 미국에 있으면서 저희가 3년 동안 있으면서 이제 느꼈던 부분들을 같이 또 나누면 좋을 것 같습니다. 다음 페이지 보시면 첫 번째 이제 미국 고등학교가 열렸습니다. 할렐루야. 저희가 코너스톤 크리스천 아카데미라고 하는 이제 텍사스에 있는 학교고요. 첫 번째 여기는 현재 포인트, 유치원부터 네, 미국 현재는 이제 고등학교입니다. 네, 미국 고등학교가 열렸습니다. 그래서 네, 여기는 크리스천 아카데미이기 때문에 신앙 교육과 성품 훈련도 동시 진행하고요. 근데 미국 표준화 시험이라고 해서 미국 전역에 있는 학생들이 보는 시험이 있습니다. 그 이제 우리나라로 따지면은 이제 그 평가를 우리나라도 하잖아요. 그런 것처럼 하는 표준화 시험에서 전국 상위 10% 안에 모든 학생들이 들면서 이제 명문 사립으로 거듭나고 있습니다. 보통 텍사스나 이제 텍사스에 있는 주립에 있는 이제 사립 고등학교들은 이제 인터내셔널 스튜던트들이 보통 내는 금액이 3만 달러에서 약 4만 달러, 1년에 3만 달러에서 4만 달러가 되는데 이곳은 지금 현재 학비가 이제 8,900달러. 그래서 1만 불이 안 되는 비용으로 가게 됩니다. 그러면서 동시에 성경과 영어, 수학, 사회, 과학, 문학 등 이제 모든 과목들을 다 하게 되고요. 뭐 만약에 이제 이 학생들이 여기를 가게 되면 저희가 이제 학생들 가는 시간, 오는 시간 맞춰서 오게 되면 그다음부터 또 IM에서 이제 훈련을 하게 되는 그러한 체제로 가게 됩니다. 그래서 학생들이 이제 고등학생부터 이곳에 오게 됩니다. 이것을 열은 이유는 아까 마이크 선교사님 오전에 설명하셨지만 텍사스에서는요, 3년을 이제 고등학교를 마치게 되면은 미국에서는 비용이 인스테이트 비용이 있고 아웃스테이트 비용이 있어서 미국의 거주자들에게 주는 장학금이 있고 그다음에 외국에서 오는 학생들한테는 장학금이 인제 거의 없거든요. 근데 이제 그 부분이 거의 한 3분의 1 가격 또는 25%만 내면 되는 이제 사립대학교를 갈 때 그렇게만 낼 수가 있습니다. 그래서 저희가 미국 고등학교까지 이제 오픈을 해 놓은 거예요. 그래서 나중에 이제 비교를 해 보시면 나중에 아실 수 있게 됩니다. 이 다음 두 번째 과정은 한번 넘겨주시면 미국 온라인 스쿨입니다. 미국 온라인 스쿨에 대해서는 모세 선교사님께서 조금 더 자세하게 설명해 네, 주시고 그다음에 잠시만요. 이제 진행을 하도록 우리가 이제 하겠습니다. 네, 잘 들리시죠? 제 얘기. 네. 네, 이게 잘 세상이 들립니다. 얼마나 좋은지 몰라요. 저도 나오고 여기도 나오고 목소리가 다 됩니다. 미국 이제 고등학교를 직접을 가면 이게 한 1년에 한 2,400만 원 정도가 드는 거잖아요. 근데 거기를 나오면 4만 불이 그러니까 한국 돈으로 1년에 5천만 A&M이 유수한 학교잖아요. 뭐 어스틴이 우수한 학교인데 그러니까 5천만 원씩 들을 것을 1,000만 원 이하로 떨어지는 거예요. 그런데 이제 거기서 60%의 또 장학금을 또 받아요. 그러다 보니까 거의 보니까 애들이 한 학기에 한 2,300만 원 정도 나오는 자국민의 중심으로 주는 것을 3년만 하면 그대로 받을 수가 있어요. 근데 이거를 넘기려고 했더니 이제 우리가 이제 알아봤더니 다른 데가 사립고등학교가 I-20 사립고등학교가 보통 얼마 드냐면 3만 달러씩 들어요. 3만 달러, 한국 돈으로 4천만 원 정도가 학비만 그렇게 들더라 이거예요. 그리고 보딩비는 또 2천 달러씩 또 받아가지고 고등학교를 보내면 이게 5천만 원씩 이렇게 깨지더라고요. 근데 저희가 이게 1년에 보니까 2,400이면 끊을 수 있는 학교를 MOU를 지금 맺은 거예요. 그래서 맺다 보니까 그 보딩은 저희가 하고요. 그래서 하면 충분히 아이들이 부모들이 이 주머니를 충분히 안 털고도 여기를 갈 수가 있다. 그러니까 미국을 직접 갈 수 있는 최고의 방법이고 최고의 대학들을 갈 수 있는 방법들을 1차로 저희가 MOU를 맺고 왔습니다. 근데 이제 이렇게 되면 이제 우리가 또 동부에는
좀 필라를 들어가서 이렇게 했는데 또 거기 안에서도 우리가 넘어가야 될 산이 있었잖아요. 예, 지금 산을 그걸 넘는데 이걸 하면 또 넘어가야 될 산이 뭐냐면 지역교회에서 중학교까지만 하고 고등학교는 이쪽으로 온다는 거예요. 그렇죠? 그럼 저희가 추구하는 방향은 이쪽이 아니라는 걸 제가 말씀을 드리고 싶어요. 저희는 여러분 교회가 직접 온라인으로 이걸 하도록 만들어줘야 되는 건데 왜 이 과정을 굳이 열어놓냐면 미국을 정말 보낼 애들은 돈이 필요하다라는 거예요. 부모님들이 집 팔고 냉장고 팔아 그것을 사고 말 거야 이야 하실 분들은 마음껏 가도 되는데 이제 이런 상황들이 되면 아이들에게 엄청난 도움이 될 수 있다. 가정들이. 그러니까 지금 그래서 여러 가지를 다 열어놓는 거예요. 그래서 저희 같은 경우는 미국에서 이 부분을 정확하게 우리 이 아이들에게 모든 기회를 다 줘서 한국뿐만 아니라 제가 말씀드리는 건 저는 전 세계 사역을 다 하고 있잖아요. 그러니까 중국 다 동일합니다. 일본 다 동일해요. 지금 일본 애들도 동일한 거예요. 근데 여기는 미국 학교이기 때문에 한국인이 없어요. 되게 재밌는 게 이제 보내려고 이제 교장 선생님 만나서 얘기를 하는데 하시는 말씀이 애들이 이제 한국 애들만 받아봤잖아요. 우리 애들은 안 받아봤으니까 한국 애들이 태도도 좀 그렇고 두 번째는 영어도 안 되고 이러는 거예요. 그래서 아니 저희는 필리핀에서 또 이 공동체에서 영어를 해서 다 보냅니다. 그래서 이게 되어지면 우리 같은 애들 태도가 없거든요. 그러니까 아주 좋은 기회가 될 수 있다는 걸 첫 번째 열어놨습니다. 할렐루야. 너무 감사하죠? 네. 별로 안 감사한가요? 네. 그래서 지금 여기 지금 엄마들은 지금 쾌재를 부르고 있어요. 쾌재를. 지역교회 목사님은 안 된다. 저거 열지 말아라. 이렇게 할 수도 있는데 근데 여러분 절대 그렇지 않습니다. 다 여러분 미국 보내고 다 그렇게 하지 않아요. 근데 여러분 이거를 한껏 사역하시면서 자신 있게 열어놓으세요. 그렇다고 다 미국 가는 거 아니에요. 걱정 안 해요. 저희가 또 다 받는 것도 아닙니다. 다 낼 거면 다른 데 가서 3만 달러 내고 6천만 원씩 다니라고 할 테니까 리니젠 공동체에서 중학교까지 마치지 않은 공동체는 저희가 받지 않습니다. 와우. 할렐루야. 그래서 MOU를 맺는데 MOU를 어디서 맺냐면 여기서 안 맺습니다. 필리핀에서 10월 23일부터 25일까지 CBUP 공동체를 마친 공동체만 1년을 순환을 돌립니다. 그래서 이번에 못 받아내는 사람 내년에 받으셔야 됩니다. 그 사이에 70만 원 되는 거 안 됩니다. 100만 원 되는 거 안 됩니다. 라고 하실 줄 알았죠? 웃어야 되는데. 아니, 죄송합니다. 웃기려고 하다가 웃기려고 한 거예요. 웃기려고 한 거예요. 제가 하고 제가 얘기하는 필리핀에 가셔서 이번에 안 되면 언제든지 넘어가셔서 하셔도 되고 미국 가서 MOU를 맺는 건 걱정하지 마시고 저희가 맺어놨기 때문에 IM 선교하고 다 맺어져 있기 때문에 걱정 안 하시고 필리핀에서 맺는 거로 양쪽을 다 갈 수 있도록 만들어 드리겠습니다. 할렐루야. 네, 감사합니다. 두 번째 가시도록 하겠습니다. 네, 두 번째. 네. 네, 할렐루야. 모세 선교사입니다. 자, 두 번째는 이제 미국 온라인 대학교 부분을 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 저희가 최근에 이제 미국에 있는 온라인 학교들을 많이 찾아본 결과 가장 저렴하면서 또 인증이 되어 있는 그런 학교 한 군데를 여러 학교가 있는데 이제 먼저 소개시켜드릴 대학교는 University of the People이라는 학교입니다. 네, 이 학교는 설립된 지는 그렇게 오래되지는 않았고요. 20년 좀 안 됐고 가장 중요한 부분이 저희가 이제 이 학교가 뭐 공증이 이제 인증이 되냐 안 되냐 이 부분이 이제 가장 중요한데 지금 University of the People은 이제 미국 내에 인증이 되어 있고 그리고 또 WASC의 인증을 진행하고 있다. 이런 부분들을 이제 만약에 제가 이렇게 말을 했을 때 알아들으신다면 미국의 학교에 대한 이제 상황들을 많이 아시는 분이라고 생각을 합니다. 이 부분은 제가 조금 이따가 다시 설명을 드리고요. 일단 간단하게 설명을 드리면 이 University of the People에서는 이제 아까 마이클 선교사님이 또 잠깐 말씀드렸던 것처럼 이제 준학사 학위 이제 AA죠. 2년 학위도 취득할 수 있고 이제 4년 학사학위, 그다음에 석사학위, 박사학위를 모두 할 수 있는 코스가 되어 있고 학과는 가장 심플하게 메이저 학과만 딱
되고 있습니다. 세 부분인데 헬스 사이언스와 컴퓨터 사이언스, 그다음에 비즈니스, 그러니까 문과, 이과, 그다음에 의과 이쪽 이렇게 세 학과가 있고요. 입학 조건은 이제 토플 61점, 고교 졸업 증명, 학비는 전액 무료. 근데 조금만 수수료가 있기 때문에 1년에 1,200불 정도라고 보시면 될 것 같습니다. 1년에 1,200불. 그래서 1년에 1,200불이니까 중학사는 이제 한 학기에 2년이니까 곱하기 2에서 2,400불 이렇게 보시면 되고요. 지금 이 학교가 여기 안 나오네요. 자, 이 사진이 나왔어요. 나오다가 안 나오다. 얘가 사진이 나네요. 자, WASC라는 그 인증기관에 2020년에 이제 등록이 되었고요. 미국에는 아니구나. 6개 메이저 이제 인증 기관이 있습니다. 이 지역에 따라서 6군데가 있고요. 이게 죄송한데 안 나오는데. 이게 안 잠시만요. 나오네. 안 나오네. 얘가 부끄러움을 타고 이거 있습니다. 자체가 안 나오네. 네, 이게 컴퓨터 자체가 안 나오네요. 다시 껐다가 해야 되겠네요. 자, 잠시만요. 그 설명을 드리면서 다시 준비하도록 제가 하겠습니다. 준비하는 네. 동안 얘기할 때 있게요. 그러니까 이제 4년제를 다니면 2학년을 끝난다고 전문대 졸업장을 주진 않잖아요. 그러니까 졸업장이 나온다는 게 근데 준학사는 뭐냐면 2학년이 끝나면 준학사가 되는 거예요. 그럼 준학사가 되면 너가 이제 이게 대학을 마쳤구나 여기를. 그래서 3학년으로 마음껏 편입할 수 있는 그런 학이에요. 그래서 이제 저희가 이제 너무 감사했던 게 필라를 들어가니까 그걸 졸업을 하니까 준학사가 주어져서 마음껏 갈 수가 있었어요. 근데 이제 4년제를 들어간다고 해서 2년짜리에서 준학사를 주진 않거든요. 근데 여기도 너무 감사한 게 뭐냐면 4년이지만 2학년까지 끊어주는 거예요. 그럼 2학년까지 끊어주면 3학년을 다른 데로 옮길 수 있다는 거예요. 이해가 되시죠? 근데 4년인데 안 끊어주면 준학사가 없으면 갈 수가 없어요. 근데 이 학교가 끊어주는 거예요. 그래서 여러분들이 대학교 1, 2학년을 여기서 끊어주고 미국의 3, 4학년으로 갈 수 있는 애크리데이션, 아까 학위 있죠. 학사의 학위가 어디에 들어가 있어야 되냐면 국가 교육기관에 들어가 있어야 되는데 그게 들어가 있다는 겁니다. 그리고 학비가 얼마라고 그랬죠? 아까 한 학기에 한 학기에 1,200불. 한 학기에는 600불 정도라고 보시면 되고요. 1년에 1,200불입니다. 예, 그러니까 1년에 1,200불이니까 1년에 150만 원. 그러니까 한 학기에 거의 한 100만 원 이하로 갈 수가 있는 거죠. 그러니까 요거를 끝내고 한국으로 또 오셔도 되고 이걸 끝내고 미국으로 학교를 바꾸셔도 돼요. 와우. 자, 이제 그래서 요거를 저희가 2년 반을 있어가면서 미국 시스템을 알아버린 거예요. 그러니까 여러분 시스템을 지금 여러분 전국 단체에서 입시를 가장 잘 아는 사람이 누구죠? 클라라 선교사님. 이해되시죠? 그래서 이 일은 선교의 차원에서 누군가는 계속 달나라를 가듯이 시대가 변하니까 그거에 맞춰서 누가 지금 해줘야 되는데 시대가 온라인만 있어도 되는 시대가 된 거예요. 근데 그러려면 이걸 적응을 시켜야 되잖아요. 학교를. 여기 학교에 뭐 하버드, 예일, 프린스턴 교수님들이 와서 가르치는데 그럼 적응을 영어로 할까요? 한국말로 할까요? 영어로 하죠. 그럼 지역교회가 영어를 잘 할 수 있는 데도 있고 할 수 없는 데도 있죠. 그러면 어떻게 될까요? 영어를 잘하는 미국의 $1,000로 가든지 직접 학교는 여기 다니고 저기 가서 3개월 동안 있어가면서 모세 선교사님한테 $1,000 내고 지도를 받든지 한 달에, 아니면 필리핀 본부에 가시면 한국 돈으로 70만 원이면 관리를 시켜줘서 아이들이 준학사까지 하도 된다는 이야기입니다. 2번 안은. 그러니까 이해되셨죠? 그러니까 이게 지금 여러분들이 컨설턴트가 돼주셔야 돼요. 부모들이 왔을 때 요런 학교는 요렇고 근데 이따 좀 더 있는 그럼 준학사에 대해서 한번 설명을 하도록 하겠습니다. 네. 네. 네, 일단 됐습니다. 이 학교가 이제 얼마나 이제 좀 탄탄한 학교인가 이걸 좀 먼저 설명을 드려야 이 학교로 좀 보내도 괜찮구나 이런 걸 좀 알 수 있을 것 같아서 아까 설명을 드렸던 것처럼 이 학교는 이제 미국 내에 있는 DEAC 인증을 이미 받았고요. 그리고 이제 최고 기관인 6개 기관이 있는데 이 지금 학교가 서부에 있는 캘리포니아 쪽에 위치되어 있어서 이 WASC라는 인증기관에 지금 eligibility 상태입니다. 이거는 2020년에 이제 등록이 됐고 이 인가를
받기 위해서는 5년에서 6년 정도 매해 이렇게 학교에 대해서 이제 검증을 이 기관에서 이제 하는 거고요. 2025년이나 2026년쯤에는 이제 인증이 나올 거다. 근데 지금 이게 이 인증이 들어갔다라는 것만으로도 이 학교는 어느 정도 이제 인증이 됐다라고 보시면 될 것 같고, 이 인증기관이 한국에서 이제 인증해 준 학교가 상당히 많은데, 그 중에 이제 송도에 있는 체드윅 이제 고등학교인가요? 그 학교 거기도 한 4천만 원 정도 하죠, 1년에. 초등고등학교임에도 불구하고 이제 그런 학교들이 이제 이런 인증기관의 인증을 받기 위해서 상당히 많은 이제 투자와 노력을 한다고 보시면 됩니다. 제가 이걸 말씀드리는 이유는 The University of the People이라는 학교가 2020년에 이제 WASG가 진행이 시작됐기 때문에 아직 어떤 이제 인터넷에 찾아보면 많은 결과가 나오지는 않을 거예요. 이 학교로 나와서 내가 뭐 어디로 편입을 했다 이런 부분이 많이 나오지는 않는데, 제 생각에는 이 2025년쯤이 됐을 때 그때부터는 상황이 완전히 달라질 거라고 생각을 합니다. 그리고 이거는 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 지금도 여전히 부모님 중에서는 서울연고대가 최고야, 이렇게 생각하시는 분들이 아직까지 있을 거예요. 세상이 완전히 바뀌었음에도 불구하고 서울연고대가 최고야, 이렇게 생각하시는 분이 많은데, 그거는 뭐랑 비슷하냐면, 저희가 이제 음악을 들을 때 이제 예전에는 LP판 이걸로 들었다가 그 다음에 뭐였죠? 이제 카세트 테이프, 그 다음에 CD 플레이어, 그 다음에 MP3, 그 다음에 스마트폰, 이렇게 이제 넘어가잖아요. 근데 그 이전에 카세트 테이프 이전에 를 계속 사용하고 있는 것 같은 이제 그런 거랑 똑같다고 보시면 됩니다. 내가 아직까지도 우리 부모님들이 한국의 뭐 서울 연고대가 서울 스카이대가 이제 짱이야, 이렇게 생각하시는, 그러니까 이제 이미 세상이 많이 바뀌었고 앞으로는 더욱더 이제 오전에 마이크 성교사님께서 말씀해 주셨던 것처럼 온라인 대학교가 이제 대세를 이룰 것이고, 이제 이 미국 자, 이제 온라인으로 중요한 이제 게 들으면 뭐냐면 여기가 이게 최고 인증기관이잖아요. 그럼 애크리데이션을 지금 받은 거잖아요. 근데 엘리저비티로 남는 게 지금 3년이 남았거든요. 그러면 엘리저비티가 되면 애크리데이션을 받은 거냐? 받은 건데 가는 과정이에요. 그러면 완전히 되기까지의 확률은 얼마 되냐? 99%입니다. 네. 그러니까 이 학교가 일단 공증을 받았어요. 근데 최고 기관에서 나오는 거거든요, 이제. 근데 이게 일로 가게 돼 있어요. 왜냐면 이게 인증을 국가에서 해줬기 때문에. 그래서 이게 되어지면 이제 일단은 미국 내에서는 다 움직일 수 있습니다. 여기 없이도. 그래서 나머지 요거는 가는 데가 있고 안 받아주는 데가 있어요. 우리가 저기 하는 게. 근데 이걸 한다고 해서 미국에서 학교를 옮기거나 한다 해서 미국이 대학이 한 2,000개가 있는데 500~600개는 인정을 받거든요. 근데 이거는 전체 다 받고. 그러니까 충분히 여러분 뭐 우리가 대학교 500개 다닐 필요는 없잖아요. 할렐루야. 500개 다니실래요? 네, 주님 오실 때까지 다니셔야 될 것 같은데 그러면. 네, 그렇습니다. 그래서 그런 기관입니다. 말 잘라서 죄송해요. 제가 말 자르는 게 제 일이라서. 네, 계속해 주십시오. 네. 네. 예. 그래서 이 인증이 이제 되어 있다, 이렇게 이제 보시면 될 것 같습니다. 그다음 저희가 이제 이 University of the People이라는 곳을 이제 나오게 되면 이제 다시 돌아와서 2년 동안 뭐 이 학교를 다니고 이제 미국으로 이제 편입을 해도 되고요. 아직까지는 한국으로 편입은 안 되는 걸로 제가 알고 있어요. 하지만 이제 2025년이 이후가 된다면 이제 그것도 어느 정도 가능해질 거라고 생각하고, 왜냐하면 한국 이제 교육부가 상당히 이제 폐쇄적인 이제 한국 거 이제 이런 부분이 좀 많기 때문에, 근데 이게 자연스럽게 몇 년 후가 지난다면 이제 한국도 어쩔 수 없이 이제 문을 열지 않을까 이제 전망을 하고 있습니다. 그래서 미국에서의 2년을 미국 온라인 학교로 2년 다닌다면 정말 저렴한 그런 비용으로 다니는 것 플러스 이제 지금 모이신 이제 우리 지역교회 디렉터 분들과 이제 목사님들 그 학생들과 함께 사역을 하면서 이 학생들은 이제 미국 대학교를 다닐 수 있는 가장 큰 장점이 되겠죠. 그래서 저희가 이 미국 온라인 스쿨을 조금 고민을 하면서 만들어 가면서 확실히, 왜냐하면 이제 영어로 아이들이 수업을 해야 되면 영어가 좀 더 이제 훈련이 되어서 학교를 진학해야 되는 것도 이제 필요하고, 그리고 온전히 자기 주도 학습이 돼야
또 사역을 지역 교회에서 사역을 하면서 할 수 있는 부분이 있기 때문에 이 미국 필리핀에 있는 필 아메리카를 좀 더 견고히 이제 만들고 세팅을 해야 되겠다라고 저희가 생각을 했습니다. 그래서 이따가 이제 아마 이 부분도 우리 필리핀 지부에서 이제 필리핀 본부에서 이야기를 해 주실 거라고 생각을 합니다. 그래서 두 번째, 이제 첫 번째는 이제 미국에 있는 고등학교로 가는 부분이었고, 두 번째 미국 온라인 스쿨을 다니고 2년 후에 이제 미국으로 편입하는 부분에 대해서 설명을 드렸습니다. 네. 세 번째부터는 줄리엣 선교사님이 한번 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 입학번은 61점입니다. 토플이. 그러니까 그럼 우리 토플 못 하는데 여러분 필리핀에서 3개월하고 아이들이 7, 80 나와요 지금. 그러니까 걱정 안 하셔도 됩니다. 그러니까 토플 점수부터 시작해서 대학교 들어가서 아이들이 그러니까 뭐 반항만 안 하면 우리 아이들이 잘 적응할 수 있도록 만들어서 갈 것을 우리가 지금 생각하고 같이 공동체가 움직일 거예요. 할렐루야. 자, 다음입니다. 네. 네, 네. 그리고 이제 온라인 스쿨 중에 또 하나는 아까 이야기가 잠깐 나왔지만 리버티 유니버시티라는 곳인데요. 리버티 유니버시티는 버지니아주에서 가장 큰 대학교이고 또 세계에서 가장 큰 기독 종합 대학입니다. 그래서 이제 신학부터 시작해서 많은 이제 학과들이 다 포진이 돼 있고 세계 온라인 대학 중에서는 5위 안에 드는 굉장히 시스템이 잘 갖춰져 있고요. 저희 지금 현재 미국에서 이제 MA로 학생 간사로서 이제 하고 있는 한 학생이 이 리버티 유니버시티를 다니다가 이곳에서 훈련을 받기로 하면서 온라인 코र्스를 하고 있는데 온라인이나 또는 오프라인이나 리버티 유니버시티 졸업장에는 리버티 유니버시티를 나온 것으로 온라인으로 표시되는 게 아니라 그냥 졸업장이 다 똑같이 표시가 된다고 합니다. 그리고 미국에서 가장 큰 이제 비영리 사립 대학인데요. 준학사학위, 학사학위, 석사학위, 박사학위가 다 되고 그다음에 학과도 모두 다 되는데 입학 조건이 여기는 토플 시험 점수가 없었어요. 저희가 확인을 해본 결과 토플 시험 점수가 필요가 없고 고교 졸업 증명만 있으면 리버티 유니버시티 온라인을 다 들을 수 있고요. 1년에 이제 저희가 30학점을 기준으로 잡은 것은 준학사 학위를 목표로 하는 학생들을 위해서 이제 이렇게 한 거고 보통은 1학기에 12학점 또 한 학기당 보통 12학점 정도를 이제 학생들이 듣거든요. 그리고 여름 학기에 좀 더 추가해서 뭐 6학점 이런 식으로 해서 들었을 때 이제 비용이 약 11,700불 이 정도가 됩니다. 그래서 리버티 유니버시티는 온라인으로 학사 학위까지 나오게 되면 이제 미국 대학원 과정 그거는 유니버시티 오브 피플이나 리버티 유니버시티나 똑같은 거예요. 그러니까 저희가 지금 온라인 스쿨을 2개를 소개를 해 드린 거예요. 그리고 나서 미국 대학원 과정을 위해서 GRE라는 테스트를 보고 나면 미국 대학원이나 또는 다른 곳에 갈 수 있고요. 또 리버티 유니버시티는 또한 모두 다 이제 인정이 되고 그 다음 단계로 간다거나 하는 것들을 할 수 있습니다. 네, 그 네. 리버티 유니버시티에 대해서 조금만 더 설명을 드리면 이제 온라인 학교다 이러면 이제 여러 가지 방식이 있죠. 뭐 이제 라이브로 이제 온라인으로 듣는 방식도 있을 거고 이제 레코딩된 그런 영상을 보면서 수업을 받는 경우도 있어요. 근데 리버티 유니버시티는 배우지 않아요. 그러니까 영상이 없습니다. 영상이 없고 매 주마다 과제만 올라와요. 그래서 그 과제를 보고서 뭐 책을 읽어야 되면 책을 읽어서 에세이나 이제 어사이먼을 진행을 하는 겁니다. 그래서 내가 어떤 영상을 통해서 배워서 어사이먼을 하는 게 아니라 그냥 과제가 딱 올라오면 그 과제를 내가 수행해 가는 이제 그런 방식으로 이 리버티 유니버시티는 진행이 됩니다. 그 얘기는 뭐냐면 내가 어느 정도 이제 당연히 다 영어로 진행을 하니까 영어적인 퀄리티가 있어야 되고 그다음에 이제 자기 주도 학습이 돼야 되는 거죠. 그게 되지 않으면 이 리버티 유니버시티는 좀 어렵다라고 보는데 그게 저희가 이제 이 퓨어 아메리카나 이제 지역 교회에서 이제 항상 저희가 뭐 멘토링 시스템, 독서, 그다음에 자기 주도 학습 이걸 이제 통해서 저희가 훈련을 학생들을 시켜주는 이유가 이런 학교들을 갔을 때에도 충분히 학생들이 이제 공부를 할 수 있게 만드는 게 저희가 이제 목표이죠. 그래서 어떻게 보면 리버티 유니버시티가 상당히 또 인지가 있는 학교이면서도 좋은 수업을 할 수 있는. 왜냐하면 하루에 1~2시간 정도만 투자하면 충분히 이 과정을 따라갈 수가 있습니다. 그 얘기는 뭐냐면 그 이외에는 사역을 할 수가
있다는 것이죠. 그래서 이 학교를 가기 전에 이 학생들을 그런 퀄리티를 만들어 준다면 상당히 좋은 그런 학교라고 볼 수가 있습니다. 감사합니다. 네, 그 다음에 넘어가도 될까요? 넘버 4. 네. 여기는 이제 커뮤니티 컬리지라고 해서 저희가 이제 텍사스에 있는 한 커뮤니티 컬리지입니다. 미국에서는 이제 커뮤니티 컬리지에서 2년 정도 지내면서 준학사 학위를 받고 그리고 나서 이제 편입을 하는 과정이 굉장히 보편적으로 이제 되어 있습니다. 왜냐하면 이제 첫 번째 커뮤니티 컬리지의 가장 큰 장점 두 가지가 뭐냐면 첫 번째는 이제 학비가 싸다. 그리고 두 번째로는 학점 관리가 용이하다라는 거거든요. 그래서 이 학점 관리가 용이하다고 하는 부분은 뭐냐면 이제 커뮤니티 컬리지는 이제 뭐 많은 사람들을 위해서 열어놓은 주 정부에서 이제 다루는 학교이기 때문에 이제 4년제 대학교하고 조금 달라요. 공부하는 과목은 똑같은데 양이 조금 집중적으로 해야 되는 것만 딱 하기 때문에 그 양이 조금 달라요. 그런데 그래서 이제 오히려 우리 학생들이 이제 학점 관리를 하기는 쉬운 거죠. 그래서 이제 그렇게 해서 저희 지금까지 사실 저희 뉴저지에서 했던 학생들 중에서도 미리 이제 본인이 가야 되는 학과를 위해서 받아야 되는 과목이 있는데 그게 만약에 필러 컬리지 없으면 이 커뮤니티 컬리지에 가서 이제 선택 과목으로 해서 듣고 이렇게 했었습니다. 근데 저희가 이제 확인을 한 결과 이번 이제 2년에서 3년 정도 해 보면서 느낀 거는 저희 학생들이 충분히 이곳에서 따라갈 수 있고 충분히 할 수 있다는 거를 이제 자기 주도가 왜냐면 되기 때문에. 이거는 사실은 근데 자기 주도가 되는 학생들의 이제 한해서 그래서 저희들이 이 아이들이 과목을 들을 때도 이 친구들이 따라갈 수 있을 것인가 없을 것인가를 인제 확인하고 또 같이 이렇게 진행을 했었거든요. 그래서 그런 친구들이 된다면 이제 커뮤니티 컬리지에 와서 2 년간을 이제 배우게 됩니다. 그래서 여기는 이제 텍사스주에서 탑 5 안에 드는 커뮤니티 컬리지인데요. 입학 조건은 토플 61점 이상 그리고 고등학교를 인제 성적과 졸업 증명서를 제출하면서 인제 가는 학교입니다. 그래서 학비는 1 년에 11,000불 정도가 되고요. 그리고 인제 편입이 보통 이곳에서 저희가 이제 텍사스 A&M을 쪼끔 더 이제 집중적으로 소개를 해 드릴 건데 텍사스 자체가 텍사스 시스템이라고 해서 그곳에서 커뮤니티 컬리지를 다니면 그곳에 그 텍사스 내에 있는 이제 대학교들 4년제 대학교들을 가는 것이 훨씬 더 수월해지는데 이 텍사스 A&M을 여기 커뮤니티 컬리지에서 50% 이상의 학생들을 보냅니다. 그게 어떤 의미인지를 이 다음 페이지에서 좀 더 설명을 하면 좋을 것 같아요. 자, 텍사스 A&M을 아까 마이클 선생님이 잠깐 이야기 또 해 주셨는데 텍사스 A&M 대학교는 미국 텍사스에서 탑 5 안에 드는 이제 학교입니다. 그래서 이곳에 인제 주요 학과가 융합전공, 심리학, 회계학, 공대 정치학, 뭐 석유공학 이런 곳이 인제 굉장히 많고요. 여기가 이제 기업으로 이제 삼성이나 이제 텍사스에 이제 많이 들어오는 그 기업들과 굉장히 연계가 이제 잘 돼 있고 그리고 또 이제 그 기업들이 원하는 인재를 양성하기 위해서 실용적인 학문을 굉장히 집중적으로 이렇게 가르치는 그런 학교입니다. 그래서 텍사스 아이비리그라고도 불릴 정도로 이제 이공 계열을 필두로 해서 실질적인 학문에 강한 학교입니다. 그래서 미국 순위로는 67위 그리고 입학 조건은 토플 80점이에요. 그래서 근데 커뮤니티 컬리지를 다닌 학생들은 사실 80점을 넣는 거는 굉장히 일도 아니기 때문에 이제 그래서 이제 그렇게 가게 됩니다. 그리고 이제 학비가 여기서 이제 저희가 말씀드린 거예요. 미국 고등학교 과정을 저희가 이제 열어 놓고 이렇게 했었던 이유가 뭐냐면 이제 인스테이트라고 하는 것과 아웃 오브 스테이트가 뭐냐면 인스테이트는 미국 거주자들입니다. 미국 텍사스에 거주했던 학생들, 텍사스 스테이트에 거주했던 학생들한테는 1 년에 13,000불이에요. 그런데 텍사스가 아닌 다른 곳에서 온 학생들은 약 40,000불 정도에 해당하기 때문에 이 비용이 너무 이제 차이가 나는 거죠. 그럼 1 년에 120,000불이 만약에 예를 들어 4 년을 다니니까 160,000불이 드는 건데 만약에 고등학교부터 쭉 다니게 된다고 하면은 1 년 고등학교 3년 동안 이제 저희가 학비만 30,000불 대략적으로 30,000불 그리고 대학교 내내 4년 동안 또 40,000불이 드니까 70,000불 안에 해결이 학비가 다 되는 거예요. 그러기 때문에 저희가 이제 요런 과정을 열어 놨는데 그렇지 않아도 그냥 사실 근데 그냥 CC와 텍사스 A&M을 오더라도 대학생 전체의 95% 학생들이 재정 보조 혜택자가 됩니다. 그래서 본인이 얼마나 역량이 있느냐에 따라서
그리고 또 그 안에서도 많은 재정 보조 혜택이 너무나 많습니다. 왜냐하면 텍사스에는 석유가 나는 나라이기 때문에 돈이 많아요. 주 자체가. 그래서 재학생들뿐만 아니라 그러니까 거주자들뿐만 아니라 유학생들에게도 굉장히 장학금을 많이 주는 주로 알려져 있고 유학생들 전체에게 많은 혜택을 MU 주는 95명은 줍니다. 받는다는 건가요? 네네. 총 학생의 95%가 모두 재정 보조 혜택을 지금 현재 받고 있습니다. 그래서 저희 학생들이 와도 얼마든지 되고요. 그렇다고 인스테이트 장학금을 받는 건 아니에요. 근데 그건 이제 아니고 한 2만 불에서 2만 5천 불 2만 정도 불 내고 정도로 다니고요. 절반 정도로 깎일 수가 있어요. 그러니까 절반 조금 네네. 넘는. 그러니까 그래서 저희가 추구했던 게 뭐냐면 텍사스로 애들을 보내야 된다. 왜냐하면 이 학교가 미국 채용 담당 선호 대학교 2위거든요. 그리고 여러분 실리콘밸리의 실리콘 힐이 어디로 가는지 아시죠? 지금 텍사스로 가고 있습니다. 그러니까 지금 먹을거리가 가장 많고 취업이 85%나 되는 82%나 이루는 곳이기 때문에 저희 이제 미래의 먹거리를 위해서 이제 가는데 제가 뉴저지를 가보니까 2년을 하고 나니까 애들이 다 흩어지고 마는 거예요. 예, 그리고 먹거리가 없는 거예요. 애들을 취직을 못 시키는 거예요. 그러니까 그래서 이거는 좀 쉽지 않겠구나. 그래서 양쪽으로 다 가셔도 돼요. 그래서 지금 하는데 저희가 이제 2년 반을 지나면서 여러분 저희는 변하는 세상에 살잖아요. 그죠? 그러니까 변하는 세상에 저희는 어떻게 해야 되죠? 변혁을 하는 거잖아요. 그러니까 저희 선교회가 변하는 게 아니라 세상이 변하기 때문에 우리는 그 길목을 기다려야 된다는 거죠. 그래서 요번에 발견한 게 이런 것들을 발견한 거예요. 그래서 아까 얘기했듯이 각도가 굉장히 많이 나와요. 지금 주무시는 분들도 있는데 괜찮으세요? 계속 주무시고 꼭 이상하게 앞에 세 분만 이렇게 계속 주무시는데 괜찮아요. 여기 팀 한 분, 여기 팀 한 분, 저기 팀 한 분 이렇게 하는데 나가세요. 장난이고 녹화해서 들으니까 괜찮아요. 그래서 녹화해서 하니까 그래서 각도가 보통 각도가 나오는 게 아니에요. 지금 그렇죠? 리버티를 갔다가 3학년은 이쪽으로 가도 되잖아요. 그렇죠? 그러니까 얘가 어떻게 준비를 잘 하느냐. 그래서 제가 했죠. 대학교는 다니는 게 아니다. 이제 뭐라고 그래요? 자기가 원하는 대로 쇼핑 박스에 담는 거예요. 그래서 이제 아이들한테 이걸 열어놓고 부모님들한테 열어놓으면 충분히 아이들이 할 수 있다는 거예요. 그리고 이제 온라인이 아까 애크레디테이션이 엘리지빌리티를 받으면 3년 있다가 거의 그냥 99%가 된다고 생각하시면 돼요. 그러면 이제 지금 초등학생들은 이미 되어 있기 때문에 그 학교를 다니니까 이 학교를 통해서 아까 리버티 3학년으로 가도 돼요. 준학사가 나오니까. 그러니까 이제 개념을 아이의 부모님의 재정 형편에 따라서 여러분이 컨설팅을 다 해줄 수가 있는 거예요. 그리고 그런 세상에 왔는데 그럼 온라인 나왔으니까 오프라인. 지금 모세 선교사님 주로 대학교 다니거든요. 오프라인 다니는데 이번에 온라인으로 해요. 맞지요, 모세 선교사님? 예. 그래서 네네. 예, 두루 대학교를 안 가도 되는 거야. 하이브리드가 되는 거니까. 하이브리드가 양쪽으로 다 가는 거죠. 그래서 이제 이게 되고 지금 미국에서 가장 핫한 데는 텍사스입니다. 사모님 주무셔도 돼요. 괜찮아요. 또 얼굴이 지금 굉장히 웃는 얼굴이셔서 앉았는데 괜찮아요. 주무셔도 돼요. 목사님 그냥 주무세요. 왜 그냥 일어나셔가지고 부담스럽게. 근데 앞에서 근데 참 신기한 건 꼭 앞에서 주무시는 분들이 있어요. 뒤에는 하나도 안 주무시는데 근데 괜찮아요. 그래서 괜히 너 나중에 뭘 들었어요? 몰라? 뭐 이러고 나가시면 안 됩니다. 그래서 이제 각도가 여러 각도가 나오는 거예요. 그러니까 여기서 좀 이렇게 주무시는 이제 자는 사람들이 속출하고 있어서 제가 좀 갠생이로 조금 이제 양념을 치고 있습니다. 네, 계속 가주십시오. 네, 네. 네, 네. 여기는 새벽 2시입니다. 네, 새벽 2시고요. 2시. 네, 새벽 2시지만 네, 같이 하고 있습니다. 이 다음에는 이제 저희 아까 이야기했던 그래서 IM이 이제 텍사스에 어떻게 이제 세워질 것인가에 대해서 이제 저희가 PPT로 이야기 드리면서 저희 건물 그리고 보여드렸는데 이제 여기 가운데 있는 집 표시가 저희가 이제 건물 부지가 이제 건물이 있는 곳이고요. 그리고 여기하고 아까 말씀드린 커뮤니티 컬리지, 블린 커뮤니티 컬리지는 6분, 그리고 또 A&M 대학교, 방금 설명드린 텍사스 A&M 대학교하고는 또 8분 거리라서 학생들이 용이하게 이곳에 다닐 수 있도록 많은 길들이 이제 열리게 되었습니다. 여기 다음 미국
죄송한데 네. 미국에 가면 아이들이 보통 차를 삽니다. 왜냐하면 이게 교통이 없기 때문에. 근데 우리 아이들은 차를 안 사고 다리만 잘 굴리면 됩니다. 그걸 뭐라고 그러죠? 자전거라고 얘기하죠. 그러니까 자전거로 20분 거리 안에 운동을 할 수가 있는 거예요. 그러니까 너무 좋은 거죠. 근데 그 아까 있던 고등학교는 어디가 있나요? 아까 고등학교. 고등학교도 고- 이 사이에 있습니다. 이 블린 컬리지하고 그 텍사스 A&M 사이에 위치해 있어요. 예. 그래서 그러니까 이제 다 네. 저희가 건축을 할 때하고 커뮤니티 칼리지가 6분 그 사이에 또 고등학교가 3분 사이에 있는 거죠. 그러니까 아이들이 충분히 이제 갈 네네. 수 있도록 네, 됩니다. 네, 네, 그래서 계속. 이제 어쨌든 학생들은 이제 안전이 또 최우선이기 아, 때문에 저희들이 이제 죄송한데 멀리 가지 않는 게 좋은데 블린트는 학생이 몇 명 있죠? 블린은? 블린 컬리지는 현재 18,000명 정도 학생들이 있습니다. 네. 여기 A&M은 몇 명이 되죠? 7만 명인가요? A&M은 제가 5만 명 이상입니다. 제가 어제 방송을 찍은 걸 보니까 그 친구가 얘기하더라고요. 미국 내에서 대학교가 제일 크다 이렇게 얘기를 하더라고요. 네, 계속 가겠습니다. 네. 네, 제일 큰 대학교 중에 하나이고 많은 학생들이 이제 사실 UT 어스틴도 굉장히 이제 좋은 대학교 중에 하나인데 거기보다 이제 실질적으로 지금 현재 떠오르고 있는 대학 이미 더 많이 알려진 대학은 이제 A&M이 많이 알려지고 있습니다. 시대가 변하고 있습니다. 네, 그 다음 한번 여기에 삼성이 240조를 들여서 세계 최대 단지를 만들어요. 여기서 1시간 거리입니다. 계속 넘겨주시면 좋겠습니다. 네, 계속 넘겨주시고 그 다음 과정으로 바로 넘어가도록 할게요. 이거는 아까 사진을 다 보셨던 것 같은데, 네, 무혜성 교사님, 네, 다음, 네, 네. 그래서 이제 저희가 지금 이제 학생들이 사실 미국의 100위 안에 드는 대학교들을 거의 대부분의 학생들이 사실 많이 갔어요. 지금까지도 많이 가고 이렇게 했는데 이제 그런 만큼 미국 전역으로 모두 다 편입도 가능합니다. 텍사스만 가능한 게 아니라 미국 전역으로 편입이 다 가능하고 학생들이 원하는 곳에 최대한 갈 수 있도록 저희들이 모두 관리하고 그다음에 또 학생들이 2년제를 가서 실패하는 가장 이제 10명이 가면 5명 이상이 실패를 하는 게 이제 여러분들 찾아만 보셔도 아는데 이제 그렇게 하지 않는 이유가 뭐냐면 저희 학생들이 그러지 않는 이유가 그리고 이제 100위 안에 드는 대학교를 본인이 원하는 데를 다 가는 이유가 뭐냐면 이제 일단은 관리가 용이하고 그리고 이제 학생들이 끝나는 시간에 맞춰서 저희가 픽업을 갑니다. 픽업을 가고 또 그리고 이제 모든 공부하는 것들을 관리를 하고 하기 때문에 그래서 이제 이 친구들이 스스로 할 수 있는 것들을 이제 최대한 배우면서 학생들이 이제 이렇게 모두 다 좋은 결과를 또 유지하게 되었습니다. 여기 이제 가운데 이기 학생 중에 이제 이미 텍사스에 가 있는 친구가 한 명 있더라고요. 이제 임영광 친구라고 지금 여기 이제 계시는지 모르겠는데 우리 저기 순천 손 한번 세로이 들어주세요. 순천 세로이에 있는 네, 반갑습니다. 1년에 9천만 원을 전장을 다 받았습니다. 와, 대박이죠. 네, 와, 8만 9천만 불 중에 네, 전체를 다 장학금을 받았습니다. 이 학생은. 그리고 이제 미국의 82위, 100위 안에 드는 대학교를 네, 이제 전장을 받고 최초 네. 한국인으로서 텍사스를 땅을 밟았습니다. 우리 할렐루야. 영광이 학생이. 자, 여기서 네, 중요한 게 있는데 할렐루야입니다. 여기서 중요한 거를 요거를 만들어내는 사람이 중요하잖아요. 이걸 만들어낸 사람이 줄리엣 선교사님이세요. 네, 그러니까 정보를 이렇게 해가지고 이렇게 찾아주고 해주고 그러니까 발품한 거죠. 근데 미 채서 목사님과 의 목사님은 거기가 지역교회가 이걸 해줬으니까 우리를 많이 도와서 아이들이 교회에서 정착하고 공부할 수 있도록 하게 했지만 입시 진로나 이걸 찾아내는 건 같이 아이들하고 팀워크를 만들어서 하는데 우리 두 분이 이걸 다 갖고 있어가면서 이거 플러스 지역교회를 어떻게 살릴까. 그래서 이번에 제가 미국 가서 굉장히 고민이 많았던 게 뭐냐면 이출애국 가면 8분의 1분이 안 오는데 어떻게 하지라는 생각이 들고 아까 그 피퍼 오브 유니버스 있잖아요. 거기를 나와도 이렇게 다 갈 수가 있어요. 왜냐하면 저분이 저걸 해봤으니까. 근데 죄송한데 여기 라커스 같은 데는 있잖아요. 55위 되는 라커스는 이따 얘기해 줄 텐데 뭐만 있으면 가나요? 네, 두 가지만 있으면 워커스는 네, GPA 점수만 잘 맞아도 잘 갈 수가 있습니다. 근데 GPA 내신 점수, 성적인데 GPA 텍사스에서 몇 점 나오면 될까요?
텍사스에서도 3.5만 맞아도 전 충분히 예, 학생들이 네. 들어갈 수 있습니다. 예, 그래서 네. 3.5만 나와도 다 갈 수 있거든요. 그래서 에세이 보고 내신 성적만 가면 돼요. 근데 3.5면 우리 아이들이 세 가지 때문에 잘합니다. 제가 보니까 세 가지인데 일단 우리 애들은 시간이 많아요. 예, 시간이. 왜냐 미국 부모님들은 등록금을 안 해주잖아요. 근데 우리는 해주잖아요. 그러다 보니까 아이들이 24시간 공부할 수가 있어요. 두 번째는 아이들이 똑똑해요. 한국 애들은 훨씬 똑똑합니다. 죄송합니다. 제가 한국 사람이라서 그래요. 여기 뭐 미국 사람 있으면 서운해하세요. 근데 한국 애들이 똑똑합니다. 그리고 세 번째는 리니지니까 가능한 거예요. 자기 주도가 가능하도록 컴퓨터를 통해서 매일 워싱턴 스쿨이라든지 이걸 하던 애들이기 때문에 가능 금방 적응하는 거예요. 그래서 아이들이 엉덩이만 붙이고 있어도 3.5 이상은 나오기 때문에 하는데 이거를 들어가는 거는 문제가 안 되는데 문제는 들어가서 5천만 원씩 내야 되는 게 문제인 거예요 지금. 근데 텍사스는 아까 얘기했듯이 100명 중에서 95명이 장학금을 주더라는 거예요. 그래서 랭킹도 세계 100위 안에 드는 랭킹이고 A&M 같은 경우는 농업의 세계 1위라고 하잖아요. 그 다음에 메케니컬의 세계 순위 안에 드는 학교들이잖아요. 그러니까 이런 데를 나와서 대부분 교수로 오거든요. 우리나라에 뭐 공대 이런 교수로 오고 아주 좋은 학교들이에요. 근데 미리 고등학교, 대학교 또 바꿔서 갈 수 있는 이런 시스템을 갖고 있어서 너무 좋은데 저희가 준학사를 찾았어요. 준학사. 왜냐 여러분한테 드리려면 2학년까지 하려면 준학사가 되는 데가 나와야 되잖아요. 근데 여러 가지들을 찾고 있는데 사실은 40여 개를 찾아놨는데 이제 이빠이 써서 가는 리버티와 이빠이가 아니라 뭐라 그러죠? 하여튼 재정을 최대로 올라갈 수 온라인과 재정을 최대로 줄일 수 있는 온라인을 두 개를 다 가져온 거예요. 그래서 그 사이가 있어요. 그러니까 이거에 맞춰서 여러분들이 아이들이 하고 미국은 1학년 때 2학년 때 과가 없잖아요. 그러니까 과를 선택해서 3학년 때 들어가는 거니까 그러니까 2학년까지는 학점과 학교 생활을 잘하는 게 좋은 거죠. 그러니까 여기서 각도가 어마어마하게 나옵니다. 여기 공동체에 있는 분들은 워싱턴을 해 마라. 그럼 검정시는 어디까지 가는 거야? 내가 어디까지 가? 이게 굉장히 지금 많이 나오면서 계속 머리가 돌아가요. 그러면 이걸 어디까지 어떻게 가고 우리가 비용을 어떻게 맡겨야 되고 어떻게 바뀌어서 공동체로 지금 제가 재정이 쏠릴 수 있도록 제가 만들어야 돼서 걱정 안 하셔도 돼요. 왜냐하면 제가 70만으로 필리핀을 다운시켰기 때문에 이게 다 가능해요. 그러니까 여러분 받는 돈으로 그냥 오셔도 됩니다. 할렐루야. 기분이 별로 안 좋으신가요? 네? 그리고 두 번째는 뭐냐면 캠프를 통해서 데리고 오더라도 이게 여러분 이제 예수 복제설 해봐서 알겠지만 이게 너무 많이 해도 애들이 안 잡혀요. 그래서 이해가 되시죠? 그러니까 조금 하더라도 한 30명인데 유학 그러니까 방학 때 캠프를 100만 원 정도 해가지고 데려오시면 너무 좋을 것 같아요. 그럼 30만 원은 여러분 공동체에 가게 하고 70만 원은 저한테 주면 저희가 하루에 8시간씩 영어 공부 시키고 4시간씩 예배하고 할렐루야 애들 변화시키고 그래서 아이들이 이렇게 올 수 있도록 하는 시스템을 만들면 너무 좋을 것 같아요. 그리고 이제 여러 가지들이 각도가 나와요. 그래서 이제 그 다음 단계로 한번 가보도록 하겠습니다. 네, 다음입니다. 네. 네. 그래서 이제 보통 텍사스 같은 경우에는 이제 취직을 하더라도 텍사스 시스템이라는 게 있어서 이제 그 텍사스에 있는 이제 유니버시티를 나온 학생들을 위주로 해서 그 안에 있는 취직을 이제 잘 할 수 있도록 해주는 이제 도와주는 프로그램들이 이제 굉장히 많이 잘 되어 있어요. 그래서 취직 아까 텍사스 A&M 자체 안에서도 이제 매해마다 텍사스 A&M 자체 안에서만 28,000명 이상이 이제 와서 거기서 이제 job fair를 하는 이제 그런 일들이 이제 계속 일어나고 있기 때문에 저희 학생들이 잘 기회를 잡는다면 이곳에서 취직까지도 저희들이 이제 생각해보고 할 수 있고요. 또 그렇지 않더라도 여기에서 졸업을 하고 한국으로 돌아가서도 다국적 기업이라든지 수많은 이제 기업들에 충분히 취업이나 이런 것까지도 갈 수 있는 구조들이 굉장히 잘 돼 있습니다. 특별히 텍사스 A&M은 이제 미국이 텍사스가 이제 석유가 나는 나라라서 석유공학 같은 경우에는 거의 미국에서 1위, 2위 정도까지 되기 때문에 그쪽으로 관심 있는 학생들한테는 굉장히 좋은 이제 프로그램이라고 이제 저희가 보여지고요. 마지막으로 이제 가겠습니다. 마지막은 이제 여러분들 모두 다 알고 계시는 이제 뉴저지에 이제 저희가 이제 또 새로운 길이 열렸죠. 그래서 레리탄 밸리 커뮤니티 컬리지인데요. 여기도 커뮤니티 컬리지 똑같이 이제 2년제로
이제 하고요. 거의 대부분의 모든 학과들이 다 있습니다. 그래서 약 50개 이상의 학과들이 다 있기 때문에 여러 가지 학과로 다 할 수 있고요. 아까 블린 커뮤니티 컬리지나 레일턴 밸리 커뮤니티 컬리지나 굉장히 큰 단체예요. 그래서 아까 블린은 18,000명 정도 학생들이 있고 여기도 뉴저지에서 약 2위 탑2 안에 드는 학교인데 이제 뭐 6,000명 이상의 이제 학생들이 다니고 있기 때문에 우리 친구들이 충분히 경쟁력 있게 또 공부할 수 있는 곳 중에 하나입니다. 그래서 입학은 하기 위해서 이제 토플이 61점이 넘어야 하고 고교 성적이라든지 졸업 증명서가 필요하고요. 여기 학비에는 여기 동문이 잘못 나왔네요. 학비에는 1년에 그러니까 $9,120 정도 이제 됩니다. 네. 요렇게까지 하면 저희 모든 진로 방향을 소개한 것 같습니다. 네. 마이크는 저희가 또 설명해 드려야 될 게 이제 있을까요? 보딩비가 보딩비가 $1,275 보딩비가 네. 네. 텍사스하고 조금 저기는 얼마? 다릅니다. 텍사스는 $900. $900. 네. 그러니까 텍사스 그러니까 물가가 너무 비싼 거야. 예를 들면 파 한 단에 동분을 $1.25거든요. 저희 모세 선교사님 그 장을 보니까. 근데 여기 오니까 파 한 단에 $0.45인 거예요. 그러니까 우유가 $1면은 이쪽에 오니까 반 달러인 거예요. 이게 반쪽이 나버리는 거야. 그러니까 그래서 이게 보딩비를 훨씬 아낄 수 있고 그다음에 이제 제가 추구하는 건 뭐냐면 이게 지금 대학교가 이렇게 적게 10만 명이거든요. 예, 요 사이에 10만 명이 살아요. 그러니까 여기다가 우리 애들이 가면 바로 선교를 해야 되는데 뉴저지는 이게 너무 멀어요. 가는데 15분, 20분씩 가야 돼요. 근데 얘들은 바로 나가면 다 대학생들인 거예요, 이게. 그러니까 저희는 거기에 가서 뭘 하고 싶냐면 무빙 스쿨을 만들고 싶은 거예요. 그래서 우리 아이들이 미국을 전도를 했으면 좋겠어요. 그리고 우리 아이들이 $1,000뿐이 안 되니까 무빙 스쿨도 가서 공부하고 전도하고 나누면 너무 좋겠다 이런 생각이 들더라고요. 근데 이제 우리가 지역교회가 이걸 하다 보니까 덜컥 겁이 나는 게 뭐냐면 토플 점수를 어떻게 맞춰야 되나? 이거 온라인으로 해야 되는데 적응은 되겠나? 그러니까 적응을 못 시키겠으면 첫 학기를 필리핀으로 보내주시면 돼요. 그럼 저희가 적응을 시켜서 어떻게 하는지 만들어줘서 두 번째 학기에 보내드릴 거예요. 온라인 학교로. 두 번째는 토플 점수도 그냥 필리핀에 보내주시면 돼요. 저희가 한 3개월, 4개월, 막 6개월 정도 하니까 아이들이 100점도 나오는 애도 있고 80점도 나오는 애도 있고 근데 여기가 61점이면 되거든요. 근데 커뮤니티 칼리지에 가서 아이들이 적응을 잘하려면 그래도 80점 이상은 나와야 됩니다. 80에서 85점, 100점 정도가 나오면 그냥 무난하게 아이가 그냥 적응해서 다니실 수 있다고 생각하면 돼요. 그러니까 100점 정도 맞으려면 우리 아이들이 필리핀에서 한 1년 정도, 그러니까 완전 밑바닥에 있다가 위에 올라가는 걸 얘기하는 거예요. 그러니까 1년 정도를 하루에 12시간씩 밥만 먹고 공부하면 됩니다. 그래서 저희가 뭘 만들어놨냐면 아메리카 필리핀을 만들어 놓은 거예요. 할렐루야. 근데 이제 이게 비용이 저희가 140만 원을 받았었어요. 근데 이제 이렇게 되면은 지역교회가 힘들어진다는 거죠. 그러니까 이걸 넘기기가, 왜냐면 공동체가 지금 이제 100만 원을 받고 있는데 죄송합니다. 이게 이 영상을 보는 학부형들은 그러면은 우리 70만 원 깎아주세요. 그렇게 안 되는 거예요. 지금 MOU를 맞아서 그 공동체 안에 들어와서 저희가 다 체크합니다. 지금 MOU가 안 맺은 공동체는 140 다 가는 거예요. 미국도 250 다 가는 거예요. 근데 이제 그렇게 되어지게서 이 공동체 안에서 다 이게 이루어지게 하고 CBF를 정확하게 맞추셔야 됩니다. 그리고 그게 협정이 된 상태에서 협력이 상 상태에서 가게 되는 거고 제가 해보니까 신앙 전수는 많이 할 필요가 없어요. 우리 아이들에게 정말 다윗 같은 한 사람만 나오면 되겠더라고요. 그래서 저는 그걸 노리고 있는 거죠. 그래서 우리 쪽에서 그걸 좀 포기를 하고 70만 원에 여러분 하루에 6시간 수업하려면 선생님 써야죠. 매겨야죠. 필리핀 물가가 장난 아닙니다. 여러분 미국에서 $1,000에 어떻게 원어민 6시간 써갖고 이게 돗대기 시장 아닙니까? 돗대기 시장 아니에요. 싼 게 비지떡 아니에요. 저희가 지금 이제 저희가 미국 시스템을 다 알아버렸어요. 그리고 지금 모세 선교사님하고 줄리엣 선교사 거의 살 사람이잖아요. 그리고 지금 땅도 좀 보여주세요. 영상으로 보여주시고 땅도 보여주시고 땅을 지금 얻어서 지금 건축에 지금 들어가려고 지금 하잖아요. 그러니까 저분들은 저희 가서 살 사람이잖아요. 그러면 모세 선교사님 보여주세요. 그래서 이 살 사람들이기 때문에 이걸 우리가 저기서 정보통이 하나 있어야 돼요. 그리고 미국 본부를 한국 여기로 옮깁니다. 그래서 저쪽으로 옮겨놓고 미국 본부가 한국하고 해서 동영상 있지 않습니까? 네.
그래서 한국 본부로 옮겨서 이제 본부로 이걸 가지고 이제 할 수 있도록 시스템을 만들어서 이 관리를 해주려고 그래요. 그러면 이게 해외 입시가 무난하게 우리 지역 공동체에서 다 할 수 있겠다. 그리고 이 아이들이 한 학기 지나면 두 학기 지나면 같이 관리를 하면서 할 수 있는 시스템을 만드는데 대신 여러분이 같이 함께 해주시고 도와주셔야 합니다. 예, 아멘이시죠? 그래서 같이 도와주시고 함께 하시면 될 것 같습니다. 자, 네, 뭐 영상이 안 나오네요. 자, 모세 선교사님 없나요? 네, 그렇게 됩니다. 그리고 미국에 고등학교 보딩비 비교 좀 누가 했던 거 한번 쏴주실래요? 미국 고등학교 보딩비가 4만 불씩 해요. 지금 이렇게 보시면 다른데 학교 있잖아요. 한번 뭐 올려주세요. 그러니까 그 뭐 이 9,000달러에 끊는다는 건 거의 기적입니다. 그래서 ITN이 받아가지고 그러니까 이게 혹시나 나는 그냥 미리 보내야 되겠다. 얘를 그냥 우리는 중학교만 하고 니네 다 미국 가 이렇게 하셔도 돼요. 예, 속 아프니까 그냥 미국 가서 그냥 알아서 속 아프는 게 아니죠. 뭐라 그러죠? 예, 뭐 복잡해 우리는 막 이렇게 하면 그런 것도 하나 띄워놓으시면 좋죠. 한번 올려주세요. 올려줄 수 있나요? 모세 선교사님? 예, 줄리엣 선교사님 갖고 있나요? 보딩 비교한 거 이제 보면 찾아보시면 튜이션 피가 있는데 보통 이제 26,000불 이렇게 되죠. 이런 학교들이 이제 달라스에 있는 학교들입니다. 같이 옆에 있는 학교들이에요. 그러니까 26,000인데 9,000까지 다운시켰으니까 충분히 가능하죠. 그러니까 예, 지금 26,000 죄송합니다. 26,000불인데 거기 보면 인터내셔널 피라 그래서 학생들이 외국에서 오는 학생들은 4,000불을 더 내요. 그래서 3만 불 이상이 되는 거예요. 보통이 그래서 3만 불에서 4만 불 정도 됩니다. 그 3만에서 4만 불인데 저희가 이제 9,000달러를 끊어놨으니까 충분히 도전이 가능하다는 거예요. 여기 지금 미국에서 좀 공부하고 오신 분은 뒤로 까무라 칩니다. 지금 이게 말이 되냐 막 이렇게 나오실 거예요. 아마 이 영상도 지금 미국에서 다 보실 텐데 아마 이걸 알고 나면 미국 분들도 많이 오실 거예요. 그리고 저희의 최고의 장점이 뭐죠? 저희의 최고의 장점 우리는 리뉴젠이다. 우리 리뉴젠에 세 가지 키가 있잖아요. 뭐예요? 자기주도. 야, 이게 자기도 저죠. 여러분 기도해 주십시오. 여기서 90평으로 해서 이거 2층을 지금 지려고 쏴주십시오. 그래서 땅이 이게 아까 그 중앙에 있는 거예요. 중앙에 있어서. 근데 여기는 또 금방 져요. 어렵지 않아요. 금방 짓기 때문에 이게 그래서 우리 사모님이 나 여기 막 이렇게 해서 하시는데 그래서 이제 금방 지니까 이제 교회 짓고 앞에 얻으면 충분히 될 것 같습니다. 궁금한 질문이 많으실 것 같은데 하지 마세요. 시간이 없어요. 하시고 그 다음에 이제 다음 거 자 미국 분들 지금 넘어가도 되죠? 이제 또 얘기하고 싶은 거 얘기하십시오. 그 마지막으로 그 미국에 이제 결국은 미국에 온다는 거는 미국에서 좋은 학교를 나와서 이제 미국에서 취업하는 것까지를 생각을 하실 텐데 좀 미국의 현실에 대해서 조금 말씀을 드리도록 하겠습니다. 리뉴젠 그 디렉터분들이 알고 계시면 좀 좋은 건데 일단은 유학생 신분이죠. 저희 학생들은 이제 미국으로 오게 되면 그럼 F1 비자로 이제 미국에 와서 이제 대학교를 다니고 있을 동안에는 이제 상관이 없는데 이제 취업을 하게 될 시즌이 되죠. 4학년 정도가 되면 이제 회사에 취업을 하게 되는데 그러면 OPT라는 것을 받게 돼요. 왜냐하면 학교를 졸업하는 순간 학생들은 비자가 만료되기 때문에 한국을 돌아가야 됩니다. 그렇게 되면 유학생들에게는 이제 불리하죠. 취업하는 것에 있어서. 그러니까 그걸 연장을 해줘요. 이제 조금 더 있게 해주는 거죠. 그게 이제 공대, 스템 계열 같은 경우는 이제 3년의 OPT를 주고요. 문과는 1년을 줍니다. 그래서 3년의 OPT를 이제 공대가 받아서 회사에 취업을 하게 되면 그 3년 이내에 이제 H1B라는 취업 비자를 이제 받아야 돼요. 그러니까 OPT 기간 내에는 이제 비자가 연장이 되는 거고 더 연장을 해서 회사를 다니게 되려면 취업 비자를 받아야 되는데 이제 H1B라는 취업 비자를 받아야 되는데 그게 이 OPT 기간 3년 내에 1년에 딱 한 번 지원을 할 수 있습니다. 근데 그 지원을 할 때 보통 이제 지금까지는 한 30% 이제 3분의 1 정도가 이제 로또라고 하죠. 이렇게 뽑기식으로 받아요. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 아무리 좋은 회사를 취업하더라도 이 H1 비자를 신청해서 뽑는 거는 이제 국가에서 하는 거기 때문에 거기서 탈락을 할 수가 있죠. 만약에 탈락을 하면 만약 이제 OPT를 3년을 받았으면 두세 번의 기회가 더 있으니까 있어도 되는데 문과 같은 경우는 이제 1년 OPT를 주기 때문에 한 번 탈락하면 그 다음 날 회사에서 이제 잘릴 수 있게 돼요. 왜냐 어차피 얘는 미국에 더 있지 못하니까.
그럼 이제 그 학생은 한국으로 돌아와야 되는 현실이 있습니다. 근데 이게 제가 아까 영상을 좀 보여드렸던 그 학생하고 얘기했을 때 작년에는 원래 이제 33% 정도였는데 작년에는 15% 학생이 그 취업 비자를 받았다고 합니다. 저에게는 이제 하나님의 백이 있기 때문에 저희 모든 학생들은 그 15% 안에 들어갈지어다 하면 근데 이제 학생도 열심히 해야 되고 이제 이 모든 것도 있지만 이게 보편적으로 봤을 때는 만만치가 않다. 미국에 학교를 가는 거는 좋지만 그 학교를 졸업하고 미국에서 취업하고 계속 있고 또 영주권을 받는 건 또 다른 문제이죠. 그래서 지금은 제가 뭐 미국에 있지만 학생들이 미국에 와서 정말 또 하나님의 은혜로 H1 비자를 받고 그다음에 영주권을 받고 미국에서 사는 것도 또 하나님의 허락하신다면 좋은 기회가 되겠지만 그게 그렇게 그냥 쉽게 그냥 생각하는 것처럼 만만치는 않다. 그렇기 때문에 더 많이 준비해야 되고 아니면 아까 전에 이제 말씀을 드렸던 것처럼 이제 뭐 미국의 대학교를 다니고 뭐 한국으로 또 이제 대학원을 가든지 또 이제 한국에서 또 할 수 있는 그런 또 장까지도 이제 우리 디렉터분들은 알고서 생각을 하셔야 된다라는 것들까지 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 예전에는 유학생들이 굉장히 많이 취직이 됐었어요. 그러니까 한국에서 3천 받느니 뭐 그쪽 가서 1억 받자 이러면서 이렇게 해서 투자를 했는데 요즘 좀 재미가 없는 게 이제 100명이면은 30%는 남을 수가 있는데 70%는 다 내보내요. 그러니까 얘가 능력이 있고 뭐하고 다 필요 없어요. 그냥 뺑뺑이를 돌려요. 이게 로터리를 돌려가지고 딱 나온 애만 가는 거예요. 그러니까 이게 이제 안 되면 이제 눈물을 흘리고 머금고 오는 거죠. 제가 이제 동부에 있는데 하버드를 나왔거든요, 얘가. 네, 하버드를 나왔는데도 얘가 안 되는 거예요. 그러니까 얘가 정말 울더라고요. 많이 정말 우울증에 걸릴 정도로. 나 하버드 나왔는데 얘가 안 되는 거예요. 이게 도니까. 그래서 뭐 어떻게 해서 만들어냈는데 그래서 이제 저기가 저는 좋은 게 뭐냐면 제가 이제 저기를 들어가서 텍사스에 삼성이 들어가지 않습니까? 그러니까 이게 지금 굉장히 기회가 되는 거죠. 그러니까 삼성에서 해서 근무도 할 수 있는 LG가 있고 이런 기회가 있기 때문에 여러분 삼성 파운드리가 11개가 들어갑니다. 하나당 24조씩 투자하니까 약 240조를 만들어 가지고 삼성 파운드리가 들어가거든요. 그러니까 반도체는 메모리 시장이 있고 파운드리 시장이 있어요. 근데 이제 그 쏴주세요. 장학금 그거 받았는 데서 쏴주셔도 됩니다. 근데 이제 메모리는 삼성이 지금 거기가 80% SK가 잡고 있고 파운드리는 대만이 잡고 있어요. 우리나라가 지금 한 17% 잡고 있다 보니까 이 파운드리를 잡고 있으니까 될 수 있는 대로 이걸 잡으려고 미국에서 지금 자국민으로 땡기니까 미국에 들어가서 세계 최대 반도체 회사를 거의 다 지금 만들고 있는 거예요. 근데 이게 20년 작업입니다. 그래서 먹거리가 엄청나고요. 10만 명이 고정이 됩니다. 하청업체까지. 거기에다가 또 하나씩 LG가 들어가고 애플 다 들어갑니다. 그래서 오늘 찾아보시면 찾아보세요. 이렇게 찾아보시면 네이버에서 찾아보시면 삼성, 테일러, 구직 이렇게 치면 손발만 있으면 씁니다. 이렇게 나와요. 진짜. 그래서 이게 계속 나와요. 그렇다고 여러분 모든 사람들이 한국 사람만 고용되는 게 아니에요. 그러니까 98%의 99%는 자국민 용선이에요. 그러나 TO가 많기 때문에 애들이 공부만 열심히 하면 한국말이 되고 영어가 되면 충분히 가능하거든요. 근데 저는 그런 꿈을 꾸는 거죠. 애들이 미국에 있는 이제 실리콘밸리로 LG나 이런 게 다 들어가게 돼 있어요. 여기도 LG에서 일하시는 분이 있는데 들어오게 돼 있어요. 이게 지금 그러면 우리가 여기를 밟고 OPT가 나와서 3년 끝나더라도 한국에 오면 많은 회사들을 얘가 갈 수가 있는 거거든요. 그래서 이 지금 실리콘 힐이 들어가는 이 곳에 저희가 1시간 거리입니다. 미국에서 1시간은 코앞이거든요. 그래서 이런 곳을 우리가 미리 들어가고 또 이제 비자 문제는 또 우리가 같이 해결해야 될 문제인 것 같아요. 그래서 사실 저희가 이거에 대한 책임은 없는데 예를 들면 사업을 한다든지 또 여러 가지들이 같이 있어요. 교회를 해서 같이 이제 간다든지 뭐 이런 식으로 해서 많은 회사를 뚫어야 되고 또 제가 가서 텍사스 가서 집회해야죠. 집회하고 장로님 만나서 장로님 200명만 고용해 주세요. 삼성 장로님 만나서 200명만 고용해 주세요. 그래서 그런 일을 제가 띄어야 될 역할인 것 같고 그래서 자주 다니도록 하겠습니다. 자, 그러면은 여기서 끝내도 되나요? 되죠? 자, 네. 그럼 필리핀으로. 자, 그럼 미국 자야 되니까 3시까지 잠도 못 자고
필리핀으로 넘어가도록 하겠습니다. 감사합니다.